सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। समस्तजन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्परं सद्गुरुं ब्रह्मविद्परम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रज्ञाना सुप्रताने स्थिरचरनिकर व्यापिभिः व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् भुगरपि भीषणोद्भासितान् कामजन्यान् हित्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरवं मायया भोजयन् माया संख्यातुर्यं परमामृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ओमिति एतत् अक्षरम् इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं हि एतत् ब्रह्म। अयमात्मा ब्रह्म स्वयमात्मा चतुष्पात् जागृतस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञा सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुको तेजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामो कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तिस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुको चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयपादः एष सर्वेश्वर सर्वज्ञ वेषु अन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्यो हि भूतानां सर्वस्य प्रभवाप्यो हि भूतानां। हरि ओम हरि ओम। तो काली आम देखुले गोटे बड़ इम्पोर्टाट कथा जे प्रथम आम आरंभ करथिले जे आपण जहाँ रूप कहते वस्तु कहते से रूप वस्तु गुड़िक केवल नामात्मक रूपर कौन सत्य नहीं जेहेतु रूप हूँ टेम्पोरारी घट देखागला किंतु से सत्य हूँ माटी घट पूर्वर माटी थिला परे माटी रुहे जो थिला बेले माटी आमती रूप सत्य नुहे आम ये रूप ही आमको सब प्रकार भेदभाव देखी रूप ही आमको आसक्ति करे रूप आमको व्यवहार आसक्त करी रूप आमको दुख दूसरी कि रूपर सत्यता को आमको बुझे हम रूप सत्य नुहे रूप केवल नाम मात्र रूपर सत्ता नहीं जहाँ नाम मात्र ताहा हूँ कौन ना चैतन्य मात्र तेणु ये सृष्टिर सत्य हूँ कौन से गोटे केवल चैतन्य मात्र जहाँ को आम ओंकार कहूँ तेणु बा आत्मा बोली कहूँ बा ब्रह्म बोली कहूँ यही सब कथा तेरे कौन ना सतीमाता विवक्षा कौन ना ये कहूँ तार ये संतान माने
ଏ ସନ୍ତାନମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ ଏ ସିଂହର ଛୁଆ ସେମାନେ ସିଂହ ଭଳି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଆମେ କେମିତି ଆମର ପରିଚୟ ପାଇବା, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଁ କହିବି। ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାର ନାଁ ନେଇ ଫୋନ୍ କଲେ। ଏଠୁ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଜାଣିପାରିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଉ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ନେଇ ଡ୍ରପ୍ କରିଥିଲି ସେଦିନ ସକାଳେ। କହିଲେ ହଁ ହଁ ହଁ। ସେଠୁ କ'ଣ ନା କହିଲେ ଓ ଆପଣ ମୋତେ ଷ୍ଟେସନରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠୁ କ'ଣ ନା ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଲେଖିଦେଇଛି କ'ଣ ସେ IAS ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ପରିଚୟ ଦେବେ ନିଜର IAS ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ହେଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ନା ସିଏ IAS, ନା ସିଏ ଭକ୍ତ, ନା ସିଏ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସେ କିଏ କେଉଁଠିକାର ଲୋକ କ'ଣ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିଲି ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବି ନେଲେ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନେବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସକାଳେ ୱାକିଂରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସଭାରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସିଏ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିଲେ? ଆପଣ ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିବେନି। ନା କେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବଡ଼ କ'ଣ ଆକ୍ଟର ଭାବରେ ଦେଖାଉଥିଲେ, କେଉଁ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ସେ ବଡ଼ ସ୍ପିକର ଥିଲେ, ସକାଳେ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହନୁମାନଜୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଁ ତ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଯେ କ'ଣ ନା ମୋର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୋର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି, ଆଉ କ'ଣ ନା କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଏଠି କ'ଣ ନା ସେ ପୁରୁଣା ନାଁରେ ଡାକନ୍ତି, ଏଠି କେହି ଲୋକ ମୁଁ କହନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ କହେ ଯେ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ନିଜର ପରିଚୟଟା ଆହୁରି ଖୋଜିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏଠି ଶ୍ରୁତିମାତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଚାଲ ତ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲ, ତ ନିଜର ପରିଚୟ ତୁ ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ସେଇଠି ଚାଲେ ରହିବୁ, ତୋର ସ୍ୱସ୍ଥିତିକୁ ରହିବୁ ଚାଲ। ତେଣୁ ସ୍ୱସ୍ଥିତିକୁ ରହିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ସେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନା କହିଲେ ଜାଗ୍ରତ, ମୁଁ ତିନିଟା ସ୍ଥାନ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି କହୁଛି। କହିଲେ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଥାନ ବହିଷ୍ପ୍ରଜ୍ଞ, ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ଚତୁଷ୍ପାତ। କହିଲେ ରେ ସାଧକ ତୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁଟାରୁ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି? କହିଲେ ସେ ଚତୁଷ୍ପାଦ, କହିଲେ ସେ ଚାରି ପାଦରେ ଗତି କରେ। ଚାରି ପାଦରେ ଗତି କରେ ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ସୁଷୁପ୍ତି ସ୍ଥାନ, ତିନିଟା ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ତୁରୀୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତୁରୀୟଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ସେଇଟା। କହିଲେ ପାଦ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? ପଦ୍ୟତେ ଗମ୍ୟତେ ଏଠି ପାଦ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାଉ ଗମନ କରୁ ତାକୁ ପାଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କହିଲେ ଆତ୍ମାର ଚାରିଟା ପାଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚତୁର୍ଥ ପାଦଟା ଗୋଟେ ପାଦ ନୁହେଁ। କହିଲେ ଆମେ ତିନି ପାଦ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ କିଛି ତାର ନାଁ ନଥିଲା ବୋଲି ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ୟନ୍ତେ ସ ଆତ୍ମା ସ ବିଜ୍ଞେୟ ଏମିତି କଥା ପରେ କୁହାହେଇଛି। ମନ୍ୟନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ନାହିଁ। ଆଦିଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝାନ୍ତି ବତାନ୍ତି? କହିଲେ ଆଗରୁ 25 ପଇସା ଥିଲା, କହିଲେ ଦୁଇଟି 25 ପଇସା ଏବଂ ଗୋଟିଏ 50 ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ହେବ।
ସେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ସେ ଟଙ୍କାଟା ଗୋଟେ କଏନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁଇଟି 25 ପଇସା ଗୋଟେ 50 ପଇସା ହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 rupee ହେଲା। 1 rupee ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ କ'ଣ ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଏନ୍ଟେ ଆଣିକି ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଟଙ୍କାଟେ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଇଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। କହିଲେ ଏମିତି ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ମାନେ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବୋଲି। ଫେର ଆମ ଆଦିଶଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଈର 4ଟା ପାଦ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର 4ଟା ପାଦ ନଥାଏ। କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ଉଦାହରଣଟି ଭୁଲ, ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ଠିକ୍। ଦୁଇଟି 25 ପଇସା ଆଉ ଗୋଟେ 50 ପଇସା ମିଶେଇଲେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା 1 ଟଙ୍କା ହୁଏ। 1 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କଏନ୍ଟେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଫୋର୍ଥ ଅବଜେକ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 rupee ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ହେଲେ ଚତୁର୍ଥଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ। ତେବେ କ'ଣ ସତୀମାତା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ତ ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲୁଛୁ, ଚାଲ ତୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ତୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ନିଜକୁ ତାର ମେମୋରି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ପ୍ରଳାପ କରୁଛି। ଆରେ ତୁ ପରା ହେଉଛୁ ଅମୁକ ଲୋକ, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ତୁ କେମିତି ବୁଝୁନୁ? ତାକୁ ଜଣେ ବତଉଛି। ଶ୍ରୁତି ମାତା ହିଁ ଆମକୁ ବତଉଛନ୍ତି, ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାନ, ତୋ ଭିତରେ ତୁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ତୁ ହେଉଛୁ ଅମର ପୁରୁଷ, ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝୁ ଚିହ୍ନି। ଦୁଃଖ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଟିକିଏ ନାହିଁ, ତୁ ବେଳେବେଳେ କାହିଁକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଏ କଥା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆରେ ଦୁଃଖ ତୋ ଭିତରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, କୁଆଡ଼ୁ ତୋ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ବିଲକୁଲ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ କଥା ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲ ତୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ତୁ ଚାଲ ତୋ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ, ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ଦେବି ତୋତେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତୋ ସ୍ୱରୂପକୁ ତୋତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ଦେବି। କହିଲେ 4 ପାଦ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପାଦରେ ତୁ ଠିଆ ହେଇନ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ? କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାମ କି ଦାମ, ମୁଁ ଦେହ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯୁବକ କି ବୃଦ୍ଧ, ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। କହିଲେ ଏଇଟା ପାଦରେ ତ ନାହୁଁ, ତୋର ବାସ୍ତବ ପ୍ରଥମ ପାଦ କେଉଁଟା ଜାଣିଛୁ କି? କହିଲେ ସେ ଦେହର ଅଭିମାନଟା ପ୍ରଥମ ପାଦ ନୁହେଁ। କହିଲେ ତୋର ଅବସ୍ଥାର ଅଭିମାନଟା ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ, ତୁ ପାଦ ଚାଲିଲୁ ବୋଲି କହିବା। ଅବସ୍ଥାର ଅଭିମାନ କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ବାଲା। ଜାଗ୍ରତ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେହାଭିମାନ କ'ଣ, ଏ ଦେହଟିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏ ଦେହକୁ କାଳେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏ ଦେହକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଛି, କିଏ କହୁଛି? ଏ ଦେହକୁ ଯେ ମୁଁ ମାନୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଦେହକୁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ଦେହାଭିମାନୀ ଏ କଥା ଆପଣ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କହିବା ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶରୀରାଭିମାନୀ, ଗୃହାଭିମାନୀ। ଏ ଘର କାହାର? ଏ ଘର ହେଉଛି ମୋର। ଏଇ ଘରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ କ'ଣ, ଆରେ ମୋ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମୋ ଘର ଟିକେ ଘର ମଇଳା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ମଇଳା ହେଇଗଲେ ଭଳିଆ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେହାଭିମାନୀ, ଗୃହାଭିମାନୀ, ହେଲେ ଘରର ଅଭିମାନୀ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏମିତି ଗାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଘରର ଅଭିମାନୀଟି ଯଦି ନ ରହିବ ସେ ଘର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ସେ ଘରକୁ ଯଦି କିଏ ମୋର ବୋଲି ନ ମାନିବ, ତେବେ ସେ ଘର କ'ଣ ନା ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଆସିକି ରହିବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଦେବେ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଘର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଅଭିମାନୀ କେହି ରହିବା ଦରକାର ଅଛି, ନହେଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ଘର ବୋଲି, ସେମାନେ ତାକୁ ଓଲଟା ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର କହିଦେଲେ କାଳେ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ବୁଝିବେ ଯେ କ'ଣ ମୋ ଘରଟା ବୋଲି ମୁଁ ଧରିକିରି ପଳେଇବି। ଆରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କାହା ଘର କିଏ କୁଆଡ଼େ ଧରିକିରି ପଳାଉଛି? କହିଲେ ଘର କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି, ମୁଁ ତାର ଯତ୍ନ କରିବି, ମୁଁ ତାର ଉପକାର ନେବି, ସବୁ କର। କହିଲେ ସେଇଠି ନହେଲେ ସେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ତୋ ଘର, ଏଇଟା ତା ଘର, ଏଇଟା ତା ଘର ମୁଁ କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୋର ଘର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅନିକେତ। ଯଦି କେହି ଏ ଘରକୁ ମୋର ନ କହିବେ ସେ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି।
ଯେମିତି ଦେହ ଘରର ଅଭିମାନୀ କେହି ନ ରହିଲେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯିବ। ଏ ଦେହର ଅଭିମାନୀ ଗୋଟେ ଜୀବ ଥାଏ। ସେ ଜୀବ ଯେବେ ଦେହ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯାଏ ସେ ଦେହ କ'ଣ ପଚି ସଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ରୁହେନି ସିଏ। କେହି ତ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଦେହ ମୋର ବୋଲି କେହି କହିଲେ ନାହିଁ, ମୋ ଦେହ କ'ଣ ପଚି ସଢ଼ିଗଲା। ଦେହର ଅଭିମାନୀ ଯେମିତି ଦେହର ଅଭିମାନୀ କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାର ଅଭିମାନୀ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସମଗ୍ର ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ବିଶ୍ୱ ଜଗତକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା କାହାର? ନା ଏ ହେଉଛି ମୋର। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଅଭିମାନୀ ଚେତନ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ନା ବୈଶ୍ୱାନର କୁହାହେଉଛି। ଯେ କହିଲେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତୁମେ ତୁମ ନିଜର ବୋଲି କହିପାରିବ କି? ଏଇଟା କହିବା ବଡ଼ କଠିନ କଥା। ଗୁରୁଜୀ ଥରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜୋକ୍ କରି କହିଲେ କ'ଣ ନା, କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲା ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ହଁ ଦେବୁଛି। କହିଲେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଟୋପିଟି ଆଣିକରି କ'ଣ ନା ସେ ଭକ୍ତକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସେ ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘର କେଉଁଟା? କହିଲେ ସବୁ ଜାଗ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର କେଉଁଟା କୁହନ୍ତୁ ନା, ସବୁ ଜାଗା କ'ଣ ମୋର? କହିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଯେଉଁ ମୋର ଭାବଟା ତୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକକୁ କରେଇଦେଲି, ମୋ ସ୍ଥିତିରେ ବସେଇଦେଲି, ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ? ସେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଘରଟା କେଉଁଟା ବୋଲି। ଯେମିତି ମାନେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହେବି ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ମୋର? ନାଇଁ ମୋର ମୋ ନାଁରେ କୌତୁକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅବୁଝାପଣର କଥା। ଯେମିତି ଅବୁଝାପଣ କଥା କହିଲେ କ'ଣ କି ବିଶ୍ୱରୁ ବୈଶ୍ୱାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଦ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଜଣେ ଆମେ କହିବା ଜଣେ MLA କହିବା, ଜଣେ କଲେକ୍ଟର କହିବା, ସେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କରାହେଉଛି। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ତୁମର। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ? ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର। ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ? ସମଗ୍ର ଦେଶର ଅଭିମାନ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେଶ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ସେ ଦେଶର ଅଭିମାନୀ। ଦେଶଟା ଯେମିତିକି ସତରେ ତାଙ୍କ ଘର ପରୀକ୍ଷା। ସେମିତି କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାରୀ କିଏ? ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ କିଏ? ଯିଏ। କହିଲେ ଯେମିତି ତାକୁ ଆମେ ବୈଶ୍ୱାନର କହୁଛୁ। କହିଲେ ସେ ବୈଶ୍ୱାନରର ସ୍ଥିତିଟା ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଦେହ ଭାବ ଥିଲେ ବୈଶ୍ୱାନରର ସ୍ଥିତି ଆସିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କହିଲେ ତେଣୁ ଦେହ ଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମଭାବକୁ ଗଲେ ଯାଇକରି ସେ କହିବା ଯେ ଆମେ ପାଦେ ଚାଲିଲୁ ବୋଲି। 4 ପାଦ 3 ପାଦ ଚାଲିଲେ 4 ପାଦରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ଏଇଟାକୁ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ପାଦ ବୋଲି। ତେଣୁ କହିଲେ ସେ ବୈଶ୍ୱାନର କ'ଣ ତା'ର କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେଇଛି? କହିଲେ ବିଶ୍ୱଶ୍ଚ ଅସौ ନରଶ୍ଚ ଇତି ବୈଶ୍ୱାନର। କହିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସେ ମଧ୍ୟ ନର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୱାନର। ଯେ ବିଶ୍ୱ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନର। ତାମାନେ କ'ଣ? କହିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମୁଁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଜଣେ ନର ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ଯେ ବିଶ୍ୱ ସେ ନର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୱାନର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ଜଣେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଯିଏ କହୁଛି ସେ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୱାନର। ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ତା'ର ସମାସ ବାକ୍ୟ ଥାଇକରି କୁହାହେଉଛି। ହେଲେ ସମସ୍ତ ନରଙ୍କ ଅଭିମାନୀ ଚେତନ। ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦେହର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ସବୁଠି ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଏମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୀବ, ଆପଣ ଏ ଜୀବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଶରୀରର ସ୍ୱାମୀ ବି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ସେମିତି କ'ଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥିତିଟା ଆମେ ଏଇଠୁ ଥାଇକିରି ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବା କି? କହିଲେ ଦେହର କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲେ ମୋତେ ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଶ୍ୱର କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲେ ଏଇଭଳି ସମଭାବାପନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ଯେବେ ଆସିବ ଆମେ କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ହେବା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆମର ଚାଲିଲୁ, ଆମେ ବୈଶ୍ୱାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଗଲୁ ବୋଲି। କହିଲେ ଏସବୁ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏସବୁ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ
आमे जो क्षुद्र ही अच्छे आमको बड़ करने कहुच्छे आमे बड़ ना निजको बहुत दीनहीन बोली मानुंट आमको कमी अयम आत्मा ब्रह्म अयम आत्मा ये देहरे जे मो मानुजे सी ब्रह्म से मा मो देहर चेतना सी ब्रह्म ब्रह्म माने अनंत से अनंतता को मुझे अनुभव करी अनंतता को अनुभव कले कौन सबू लोक आपणकर सबू संपत्ति आपणकर सबू सुख आपणकर हाँ दुख तो हो पार ना केवल ब्रह्मानंद ही हम केते जगह आप पढ़ुं से आम केते उपनिषद पढ़लु देखु ये आम कहलु ईशावास्य उपनिषद किछ दिन तले पढ़ुले सर्वभूतस्थ आत्मान सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतस्थ आत्मान सबु प्राणी भितर आत्मा को जे निज भितर सबु प्राणी भितर सर्वभूतस्थ आत्मान हेले सबु प्राणी भितर निज को सबु प्राणी भितर अच्छी बोली देखुची यही प्रकार जो से व्यक्ति फिर केते जगह कौन देखु आम ये पढ़लु कौन ना बृहदारण्यक उपनिषद ये कथा पढ़ा होता कौन पढ़ते यश्चायम अध्यात्म शरीरे नहीं बोले पश्चात अस्याम पृथिव्याम तेजोमय अमृतमय पुरुष यश्चायम अध्यात्म शरीरे अयम एव सह अस्याम पृथिव्याम तेजोमय अमृतमय पुरुष यश्चायम अध्यात्म शरीरे कहले आपणक शरीर में गोटे देवता रहुची गोटे अभिमानी चेतन गोटे रहुची आपणक देहरे गोटे तेजोमय अमृतमय पुरुष अच्छी ये पृथ्वी ये समग्र पृथ्वी मध्य गोटे देवता रहुची जो देवता रहुची से कहूँ ये जे सी तेणु ये जे सी मैंने आउ कौन ना ताने कौन ना दुईटा जिनस ना बोले दुईटा जिनस आज्ञा ये गोटे देवता सी गोटे देवता बोले ना ना देखु ये आप केवल विभाग कले विभाग नहीं कहले आपण नासिका आगर जो वायु अच्छे आप प्राणवायु कहते अच्छा से जदि प्राणवायु है बाहर जो वायुटी कौन से कौन प्राणवायु नुहे कि देखु आपण नाक भितर जो वायुटी अच्छी से आपण शरीर को जीवन दूची से वायुटी कौन बाह्य समष्टि वायु ठार भिन्न कि से बाह्य समष्टि वायु ठार भिन्न नुहे तेणु कौन जमी से समष्टि वायु ठार भिन्न नुहे आपण भितर चेतना विश्व ब्रह्मांड चेतना ठार भिन्न नुहे कि आपड़ या कौन कहते ये हूँ प्राणवायु बोली कहते आरटी कौन से प्राणवायु बाहर जो वायु से प्राणवायु किंतु अन्य देहर परिप्रेक्षी से वायु अन्य भी प्राणवायु हो कौन ये पिंड ब्रह्मांड भितर किसी फरक नहीं सेमती घटाकाश और महाकाश किसी फरक नहीं आपण गोटे माठियाटी कौन बजार किणिक आनिले माठियाटी आप किणिक आनिले माठियाटी किणिक आनिले घटटी आनिले माने घटटा तो खाली आसनी घटाकाश आसी घटाकाश आसी जो घटाकाशटी आसला से आकाश कौन धरतु आप मार्केट रू धरिक आसिले आश्रम को धरिक आसिले ये जो घटाकाशटी आप धरिक आसिले कहले कौन ना से घटाकाश कौन सत्य कहले कौन आप धरिक न आसते कौन ये आकाशटा नाला आगुरी ये आकाशटा थिला ना आप घटटी नहीं गले आकाशटा कौन पलैब ना किंतु गोटे व्यावहारिक स्थिति कहे हौ स्वामीजी एमती तो घट आकाश कड़े पलैबनी जीवनी आप गोटे आम गोटे कथा कहूँ कौन ना कहले से घटाकाशटी कहले आउ गोटे घट देखी से रखिले गोटे घट भितर आम आउ गोटे घट रखिपर ना कहीं से आकाश खंड से नहीं रखी से आकाश खंड तार तेणु कौन से आकाशटा आम आउ गोटे घट नहीं पार ना कहले मु आज्ञा एत डेसिमल जगह किणी से डेसिमल जगह मान कौन आप खंडे आकाश किणी आकाश जदिव कड़े जाई आसीपे ना कि से आकाश अन्य लोक खंडे घर कर ना अच्छा घटाकाशटी बुझंतु घटाकाश बुझिले
କହିଲେ ଆକାଶ ଆପଣ ତିଆରି କରୁନ, ଘଟାକାଶ ମହାକାଶ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆକାଶ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆପଣ ଘଟରେ ଗୋଟେ ଦେବାଲ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଦେବାଲ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଘଟାକାଶ ହେଇଗଲା? ଘଟ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆକାଶ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପାଣି ରହୁଛନ୍ତି, ଜଳାକାଶ ଯାଏ ଘଟାକାଶ ତାହା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ ସେଇଠି ହେଉଛି ଘଟାକାଶ। କହିଲେ ସେ ଘଟାକାଶ ମହାକାଶଠୁ ଅଲଗା ହେଇକରି ଅଛି କି? କହିଲେ ଘଟାକାଶ କେତେବେଳେ ମହାକାଶ ହେବ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଘଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଘଟାକାଶ ମହାକାଶ ହେଇଯିବ। ଘଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିନା ଭାଙ୍ଗିକିରି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆକାଶ ଆକାଶରେ ଅଛି। ଘଟାକାଶଟି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆଣିଲେ, ଘଟଟି ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆଣିଲେ, ସେ ଆକାଶ ଆପଣ ଧରିକିରି ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଆଗରୁ ଆକାଶ ନଥିଲା? ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆକାଶ ଥିଲା। ଘଟାକାଶ ମହାକାଶ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କେବଳ ଘଟ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଭିମାନଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର। ସେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଦ୍ୱୈତ ଅଭିମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଉ ତୁ ତେ ତୋର ମାୟା, କହିଲେ ଏଇଟା ମାୟାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ମୋହିତ କରିକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ହଁ, ସେମିତି ବିଶ୍ୱ ଆଉ ବିରାଟ, ବିଶ୍ୱ ମାନେ ଦେହାଭିମାନୀ ଚେତନ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଚେତନ, ପିଣ୍ଡାଭିମାନୀ ଚେତନ, ଆଉ ବିରାଟ ବା ବୈଶ୍ୱାନର କହିଲେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାଭିମାନୀ, ସମଷ୍ଟି ଅଭିମାନୀ ଚେତନ। ଏ ଚେତନ ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଚେତନ। ହେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱରୁ ବିରାଟ ଲୋକକୁ ଯାଅ। ସେମିତି କ'ଣ ନା ପୌର ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯିବ ତେଜସ୍ୱରୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭକୁ ଯାଅ। ତେଜସ୍ୱମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଭିମାନୀ ପୁରୁଷ, ସ୍ୱପ୍ନ ଅଭିମାନୀ ଚେତନ। ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରୁଷ, ସ୍ୱପ୍ନ ଅଭିମାନୀ ଚେତନକୁ ତେଜସ କୁହନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ କହିଲେ ସମଷ୍ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଭିମାନୀ ପୁରୁଷ, ସମଷ୍ଟି ଚେତନ ଅଭିମାନୀ, ସମଷ୍ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଭିମାନୀ ଚେତନ, ସମଷ୍ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଭିମାନୀ ଚେତନକୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ କୁହନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରାଜ୍ଞ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରାଜ୍ଞ ବୋଲି କହିଲେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅଭିମାନୀ ଚେତନ, ସମଷ୍ଟି ସୁଷୁପ୍ତି ଅଭିମାନୀ ଚେତନକୁ ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି। ବ୍ୟଷ୍ଟି ସମଷ୍ଟି, ଏଠି ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, କେବଳ ଏ ଭେଦ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭେଦକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନରେ ହଟେଇ ଦେଲେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେଇଗଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ବଦଳିଯିବ। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଆମେ ଏ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେଇ ଟିକେ ଫେର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଜାଗରିତ ସ୍ଥାନ ବହିଃପ୍ରଜ୍ଞ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଏକୋନବିଂଶତି ମୁଖ ସ୍ଥୂଲଭୋ ବୈଶ୍ୱାନର ପ୍ରଥମ ପାଦ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥାନମନ୍ତଃପ୍ରଜ୍ଞ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଏକୋନବିଂଶତି ମୁଖ ପ୍ରବିବ୍ୟକ୍ତ ଭୋକ ତେଜସୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଜାଗରିତ ସ୍ଥାନ ବହିଃପ୍ରଜ୍ଞ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠି କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସତ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ, ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ, କହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଘର ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଥାନ। ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକର 3ଟା ଘର ଅଛି, ଆଉ ସତ୍ୟମାତା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଦେଖେ ଏଇ ଘରକୁ ଏଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣର ଲୋକଟେ ଆସିଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ ସିଏ ବୋଲି। ସେ କେତେବେଳେ ଏ ଘର ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ସେଇ ଘର ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ସେଇ ଘର ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା କି? ଗୋଟେ ଲୋକର 3ଟା ଘର ଅଛି, ସେ କେତେବେଳେ ଏ ଘରକୁ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ସେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ସେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସତ୍ୟମାତା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକଟିର ଏମିତି ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଥିବ, ଏଇଠି ହେଉଛି ତାର ଘର। ଯେଠି କ'ଣ ସତ୍ୟମାତା ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି 7ଟି ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି, 6ଟି ଲକ୍ଷଣ। କ'ଣ ମୋର ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ସେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ବୋଲି ସେଇଠୁ ଏଇଟା 7ଟା ନେଇ ଆସିଲି। 6ଟି ପରିଚୟ ତାକୁ। ବହିଃପ୍ରଜ୍ଞ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ପୁରୁଷ, ତାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ବହିଃପ୍ରଜ୍ଞ, ପ୍ରଜ୍ଞା ବହିର୍ଗାମୀ। ପ୍ରଜ୍ଞା ବହିର୍ଗାମୀ, ପ୍ରଜ୍ଞା ମାନେ ଧ୍ୟାନ, ଚେତନା ବହିର୍ଗାମୀ ହେଉଛି, ଧ୍ୟାନ ବହିର୍ଗାମୀ ହେଉଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ବହିଃପ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାହେଉଛି। ତାମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା ଆମ ଦେହରୁ ଚେତନାର ଆଲୋକ ଗଲା, ସେ ବସ୍ତୁରେ ତାହା ନିକ୍ଷେପ ହେଲା, ବସ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଆକାର ଧାରଣ କଲା, ସେଇ ଆକାର ଆସି ଆମ ମନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ଆମ ମନ ଆସି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। କହିଲେ ବହିଃପ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ଟେ ପକାଇଲେ ଲାଇଟ୍ ବାହାରକୁ ଗଲା, ଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲା,
ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କହିଲେ କ'ଣ ବହିଷ୍ପ୍ରଜ୍ଞ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଫେରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାହାର ଭିତର କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁହାହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବାହାର ଭିତର କିଛି ନାହିଁ କି ଏ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସମସ୍ତେ ଭେଦ କିଛି ନାହିଁ। ବହିଷ୍ପ୍ରଜ୍ଞ କାହାକୁ କୁହାହେଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ଦେହଟାକୁ ଦେଖିକିରି ସେଇ ବିଭାଜନଟା କରାହେଉଛି। ବାହାର ଭିତର କ'ଣ ଅଛି କେଉଁଠି? କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଭିତର କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ମୁଁ ତାପର ମନ୍ତ୍ରରେ କହିବି। ବହିଷ୍ପ୍ରଜ୍ଞ ସପ୍ତାଙ୍ଗ କହିଲେ ତା'ର 7ଟା ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଦେହର 7ଟା ଅଙ୍ଗ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ପୁରୁଷର 7ଟା ଅଙ୍ଗ, ସେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମସ୍ତକ ହେଲା, ଗୋଟେ ଆଖି ହେଲା, ଗୋଟେ ପାଟି ହେଲା, ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟା ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ଗୋଟେ ନାଭି, ଗୋଟେ ପାଦ, ଗୋଟେ ଏମିତି 7ଟା ସ୍ଥାନ କୁହାହେଉଛି। ହେଲେ ସେ ସମଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଏମିତି 7ଟା ସପ୍ତାଙ୍ଗ। 19 ମୁଖ, 19ଟା ମୁଖ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ 2 ଆଖି, ମାନେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କହିବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଏଗୁଡ଼ାକ ଚିହ୍ନେଇବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? କହିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାଟା ଯାଉଛି ଆସୁଛି କେମିତି? ଆପଣ ଦେଖିଲେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲେ? ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ବ୍ୟବହାରଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କହିଲେ 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ମୁଁ ଏବେ କଥାଟା କହୁଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା କହୁଛି? ମୁଁ ସ୍ୱାଦଟା ନେଉଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ନେଉଛି? କହିଲେ 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ପ୍ରାଣ, ଫେର କ'ଣ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର। ଏଇ 4ଟା ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନଟା ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି 19 ମୁଖ। ଏଇଗୁଡ଼ା ନହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ଫେର କୁହାହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଭୋଗ। ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଭୋଗ। ସ୍ଥୂଳ ଭୋଗ ମାନେ କ'ଣ? କହିଲେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଇଲି, ଆମ୍ବ ଖାଇଲି, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ, ତାକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କଲି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ୍ବ ଖାଇବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବା ସେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଜାଗ୍ରତରେ ଯେମିତି ଖାଉଥିଲି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବିଶେଷତା, ଜାଗ୍ରତରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବିଶେଷତା ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲା ଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରଟା ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ସେ ଯେଉଁ ଭୋଗଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୋଗ ବୋଲି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୋଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଭୋଗ। ବୈଶ୍ୱାନର ସ୍ଥୂଳ ଭୋଗ ପ୍ରଥମ ପାଦ। ତେବେ ଆର 6ଟି ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ବହିଷ୍ପ୍ରଜ୍ଞ ସପ୍ତାଙ୍ଗ, 19 ମୁଖ, ଜାଗରିତ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଆଗେ କହିଲେ, ସ୍ଥୂଳ ଭୋଗ ଗୋଟେ, ବୈଶ୍ୱାନର ଗୋଟେ। କହିଲେ ବୈଶ୍ୱାନର ମାନେ କ'ଣ? ସମଷ୍ଟି ଜୀବ ଅଭିମାନୀ ଚେତନ ବୈଶ୍ୱାନର। ଏମିତି ତା'ର 6ଟି ପରିଚୟ ଏଠି ଦିଆହେଲା। କହିଲେ ସାଧକ ବୁଝିଲୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଏଠିକି ଚଢ଼ ଟିକେ ଯା। ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତିକି ଆମେ କହିବା ମୁଁ ଆଉ ମୋରଟି ଯେତିକି ଛାଡ଼ିବା, ଆମର ଗତି ସେଆଡ଼କୁ ହେବ। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତଃପ୍ରଜ୍ଞ ସପ୍ତାଙ୍ଗ 19 ମୁଖ ପ୍ରବିବିକ୍ତ ଭୋଗ ତେଜସୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ। ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତଃପ୍ରଜ୍ଞ। କହିଲେ ସେଠି ପ୍ରଜ୍ଞାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ? ଅନ୍ତଃପ୍ରଜ୍ଞ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ନା ଭିତରେ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିଟା ଭିତରେ ଅଛି, ଅନ୍ତଃପ୍ରଜ୍ଞ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ବାହାର ଭିତର ବିଭାଜନଟା କାହାକୁ ଦେଖି ହେଲା? ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆଦିତ୍ୟ ବସିଛି, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ଆଦିତ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଆଗରେ, ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମୋର ବାହାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଆଦିତ୍ୟ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ନିଜେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃ ବସ୍ତୁ। ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିବ କହିବ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃ ବସ୍ତୁ। ତେବେ କ'ଣ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତଃ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା? ଇଏ ବାହାର ଭିତର ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ ପୁରା ଭୁଲ। ଅନ୍ତଃପ୍ରଜ୍ଞ। ତେବେ ଅନ୍ତଃପ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାହେଉଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରକୁ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅନ୍ତଃପ୍ରଜ୍ଞ କହୁଛୁ। ସପ୍ତାଙ୍ଗ କହିଲେ ସେଇଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିବ। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସେଠି ଯେମିତି 7 ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, ଏଠି 7 ଅଙ୍ଗ ରହିବ। 19 ମୁଖ
ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ 10ଟା ବା ଭୋକ୍ତା ତାର ମଧ୍ୟ ସେଇ 19ଟି ମୁଖ ରହିବ। ପ୍ରବିବ୍ୟକ୍ତ ଭୋଗ କହିଲେ କ'ଣ, ସେଠି ଭୋଗଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୋଗ। ସେଠି ଯଦି ଆମ୍ବଟି ଖାଇବେ ସେଠି ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ଆମ୍ବ ନୁହେଁ। ସେଠି କହିଲେ ସେଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଆପଣ ଖାଇବେ, ବୋଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ବାସନାମୟ ଆମ୍ବ, ମନକଳ୍ପିତ ଆମ୍ବ। ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଖାଇଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ସେ ଆମ୍ବଟିର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ତାର ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ରୂପ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣ ଆଉଥରେ ମନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ବାହାର କରି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେଠି କ'ଣ, ଏଠି ସ୍ଥୂଳ ଭୋଗ ନୁହେଁ, ସେଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୋଗ। ତେଣୁ ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଥିଲା, ଆପଣ ଯେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି PDF ଫାଇଲ୍ କରିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ହେଲା। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୋଗ, ପ୍ରବିବ୍ୟକ୍ତ ଭୋଗ, ତେଜସ ତ କହିଲେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ତେଜସ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରୁଷଟା ନାଁ ହେଉଛି ତେଜସ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ତେଜସ କାହିଁ କୁହାହେଉଛି, ସେ ତେଜରୁ ତିଆରି। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନମୟ ପୁରୁଷଟି କେଉଁଠୁ ନା ତା ସ୍ୱ ତେଜରୁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତେଜରୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ସଂସାରଟି ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଗୋଟେ ସଂସାରଟି ତିଆରି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମଣିଷର ମନ ହେଉଛି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ସେ ତାପରେ ଅସୀମ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ କାହିଁକି କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ବହିର୍ମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବାରୁ ଆମେ କେଉଁ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତା ମନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ସେ ତା ପାଖେ ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ତିଆରି କରିଦେଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁଦିନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ କହନ୍ତି କ'ଣ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ଆର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ତେଜସ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ହେଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ସେଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତ ରୂପରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। କୁହାଯିବ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ସମଷ୍ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଅଭିମାନୀ ଚେତନ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ସମଷ୍ଟି ମନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ମିଶେଇ ହେଇପାରିବେ। ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଘର ପରିବାର ହେଲେ ଆମେ 2-3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାର ଇଚ୍ଛା, ତାର ବାସନାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ଗୋଟିଏ ମନରେ ଆମେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମଷ୍ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସମଷ୍ଟି ମନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, କେତେ କଠିନ ବ୍ୟାପାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି 10-20 ଜଣ ଲୋକ ରହିଲେ ବା କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ବେଶୀ ଲୋକ ରହିଲେ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଆମେ ଧରିକିରି ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ସହିତ ଆମ ମନକୁ ମିଶାଇବାକୁ ହେବ, ଗୋଟିଏ କମନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମ କଥାରେ ନିହିତ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆମେ କହିବା ସମଷ୍ଟି ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଫେରେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥାନ। ସେମିତି ସୁଷୁପ୍ତି ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ହଉ 5 ମିନିଟ୍ ନେଇଯାଉଛି। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुसुप्तं सुसुप्तिस्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयः हि आनंदभोगो चेतमुखः प्राज्ञ तृतीय पादः। फिर आहरी मध्य एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष अंतर्यामी एष योनि सर्वस्य प्रभवावयो हि भूदानम। एमती जाग्रत स्थान पाई गोटे मंत्र दिहला, स्वप्न पाई मध्य गोटे मंत्र दिहला। ए सुसुप्ति पाई 5-6 2टा मंत्र दिहଉଛି। 2टा मंत्र रे आपणकर परिचय सुसुप्तिर आम पाइबा। यत्र सुसुप्त न कंचन काम कामयते। कहले सुसुप्ति काहाकू कहती? यत्र न कंचन काम कामयते। कहले जोठे कि
କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମନା ଅଛି ତେବେ ନିଦ ହେବନି, ସୁଷୁପ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ସବୁ ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ସୁଷୁପ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କହିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିକିରି ଶୋଇବି, ଆଉ ନିଦ କେବେ ହେବନି। ନ କଶ୍ଚନ କାମ କାମ ତା ସେ ମୁଁ ଶୋଉଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କାମନା କରୁଛି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ ସୁଷୁପ୍ତିର ସୁଖଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ନ କଶ୍ଚନ କାମ କାମ କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ନ କଞ୍ଚନ ସ୍ୱପ୍ନ ପଶ୍ୟତି କହିଲେ ହଁ, ଯଦି ୟାକୁ କୁହାହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରିମଲେସ୍ ସ୍ଲିପ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଡ୍ରିମଲେସ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡ୍ରିମିଂ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସ୍ଲିପିଂ। ସୁଷୁପ୍ତିରେ ତ ଆପଣ କିଛି ଜାଣନ୍ତେ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ ଏ ନୋଅର୍ ଦେୟାର, ଏଟା ତ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ନ କଞ୍ଚନ ସ୍ୱପ୍ନ ପଶ୍ୟତି ବୋଲି ସେଠି ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, କିଛି ଆପଣ କଳ୍ପନା ନାହିଁ ସେଠି। ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗତ ଗୋଟେ କଳ୍ପନାର ଜଗତ, କୌଣସି କଳ୍ପନା ସେଠି ନାହିଁ, କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତତ୍ ସୁଷୁପ୍ତମ୍ ସୁଷୁପ୍ତି ସ୍ଥାନ ଏକୀଭୂତ କହିଲେ ଏକୀଭୂତ କ'ଣ? ସୁଷୁପ୍ତି ସ୍ଥାନ ଏକୀଭୂତ କହିଲେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମନରେ କାମ ସଂକଳ୍ପ ବିଚିକିତ୍ସା କେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ମନରେ ବୃତ୍ତି ଥଟ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୋର ଥଟ୍ ନାହିଁ। ଏକୀଭୂତ ସବୁ ଥଟ୍ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ଅଭାବାକାର ବୃତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଚାର ନାହିଁ, ଏକୀଭୂତ। ଆଚ୍ଛା, ଫେର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ ବୋଲି। ସେଠି କ'ଣ ଆନନ୍ଦ, ସେଠି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଅସଲି ଆନନ୍ଦର ଘର ସେଇଟା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଅଛି ସେଇଟା ଆନନ୍ଦର ଘର। ଆମେ ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ପଢ଼ିବା ସେ ଆନନ୍ଦରୁ ଆପଣ ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ ବି ଟିକିଏ ହେବ ତା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ, ପିନ୍ଧିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ଯାହା କଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆନନ୍ଦରୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କ'ଣ ରୂପ ନେଇକରି ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଘର। ତ କ'ଣ ନା, ଆଚ୍ଛା ସେଠି କାହିଁକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି? କହିଲେ ଆୟାସ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କହିଲେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ବହିଃପ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାଟା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ଖଣ୍ଡିତ ହେଇକରି ଭାସୁଛି, ବିଷୟ ହେଇ ଭାସୁଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଚେତନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଚେତନା ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏ ଫର୍ ଏପଲ୍ ଭଳିଆ ଏଠି କୁହାଗଲା। ଚେତନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସିଏ ତା ଦେହରେ କ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଚେତନା କେଉଁଠି ନାହିଁ ଯେ ଚେତନାଟା କେଉଁଠି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଏଇଟା କହୁଥିଲୁ, ଚେତନା ଗଲା, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଆଲୁଅ ଗଲା ଭଳି କ'ଣ କହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ କଥା ନାହିଁ। କହିଲେ ତେବେ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ମୋ ମନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଆକାରରେ ଭାସୁଛି, ମୋ ମନ ଏମିତି ଦ୍ୱୈତ ହେଇ ବନୁଛି, ବିଷୟୀ ହେଉଛି, ତାକୁ ମନସ୍ପନ୍ଦନ କୁହାଯାଉଛି। ମୋ ମନ ବିଷୟୀ ହେଉଛି, ମନସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିଲାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏ ବିଷୟୀ ହେବା ଏଇଠି କ'ଣ ନା ସୁଷୁପ୍ତିରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମନ ଏକୀଭୂତ ବୋଲି, ଏକୀଭୂତ କହିଲେ କିଏ ଭାଷ୍ୟକାର ମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ବିଷୟୀ ହେଇ ଭାସୁନାହିଁ, କେବଳ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେଠି ନାହିଁ, ଏକ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘନ, ଆମେ କହିବା ତା'ର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା। ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା ମାନେ କ'ଣ ନା ସେଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେଠି କ'ଣ ଅଛି? କେବଳ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଘନ ଅଛି। କହିଲେ ଜ୍ଞାନରେ ତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବା କଥା, ସୁଷୁପ୍ତିରେ କାହିଁକି ହେଉନି? କହିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା କଥା ସେ ଜୀବ ସେଠି ନାହିଁ, ତା'ର ଅହଙ୍କାର ସେଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ମାନେ ଏମିତି କହିପାରୁନାହିଁ। ଆନନ୍ଦର ଭୋଗ କରୁଛି। ଚେତୋ ମୁଖ କହିଲେ ଚେତ ମାନେ ଚେତନା, ହେଲେ ଚେତନାର ମୁଖ ହେଉଛି ସେଇଠି। ହେଲେ କ'ଣ ସେଇଠୁ ଉଠିଲେ, ସୁଷୁପ୍ତିରୁ ଜଣେ ଉଠିଲେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ, ଜାଗ୍ରତରୁ ସୁଷୁପ୍ତିରୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ, ସୁଷୁପ୍ତିରୁ ଜାଗ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ଚେତୋ ମୁଖ କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଚେତନାର ମୁଖ, ମାନେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଚେତନାର ମୁଖ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି।
प्राज्ञ तृतीय पाद कल आउ टे देखा सर्वेश्वर आपण शोला बेले आपण को सर्वेश्वर कहुचे आपण को सर्वज्ञ कहुचे आपण अंतर्जामी कहुचे एस योनि आपण विश्व ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता कहुचे कि बड़ बड़ कथा सब कहुचे से कथा आम देखा कल देखा समस्त धन्यवाद करिया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।